ধরনের অ্যাডভান্টেজ পাবো সেই ধরনের উইকেট হবে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ যেহেতু এই মুহূর্তে খুব ভালো খেলছে, আপনার গত 2-3টা সিরিজ চমৎকার পারফরমেন্স করেছে, উই আর প্লেইং এজ এ টিম। সো আমার মনে হয় যে আপনার অনেক কঠিন হবে, তারপরেও কিন্তু বাংলাদেশ ভালো করবে। Well, in South Africa, the wicket helps the pacer, and in warm-up match we saw that there wasn't much turn. Also that wicket also helped the pacers. So what do you think in this pitch, in this condition, what's going to happen to South Africa bowlers? Yeah, it's interesting. I heard the pitch report. Still, it's always going to turn here. It should always assist the spin bowlers. But after coming off the last two series, what we heard in South Africa was that the coach asked for wickets that are quicker, that are a bit bouncier. So if we'll see that today, it remains to be seen. It should make it quite a fair contest. But you know, if I was Bangladesh, I'd probably like to play to my strengths. There's always been a perceived weakness in the South African team playing spin. Although I think that's out the back door with all the experience that they've gained playing the IPL, etc. And the results that we've had in the subcontinent the last couple of years, it probably won't be the case. So it'll be good. It's always good to see a game where a pitch offers assistance to all disciplines, whether it be seam bowling, whether it be spin bowling. So whether the weather is going to play a role, I'm not too sure. Okay, have you heard about our new sensation, Mustafizur Rahman? Yes, we all heard about it. Okay, let's see his footage of his last match. Bangladesh versus Pakistan T20. That's the only T20 we played in this year. And Mustafizur Rahman, our new sensation. What do you think about him? Well, we've just been talking of air. It's got a very, very nice slow ball. It comes out very nicely. We saw that seam position on that replay. I mean, it's perfect. It's not easy for a batsman to pick up a slow ball if the seam is in such a nice position. So hence I think all the wickets that is taken, especially in the 50-over cricket as well. I think what's going to be the challenge for him, and I think that's a challenge for everybody as they step up to international cricket, as you'd know, is that when you do well, there's so much more attention, so much more that you have to deal with in terms of off-the-field stuff. So I hope he's being managed well off the field. It's something that he'll have to deal with, as basically the whole Bangladeshi team will have to deal with the recent success against Pakistan and India. So that's something else that they might not have been used to, that they're taking into this game. আকরাম ভাই, আমরা 10-15 বছর ধরে কিন্তু শুধুমাত্র স্পিনারদের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের পেসাররা এত ভালো খেলছে। আমরা কিন্তু দেখলাম ইন্ডিয়ার সাথেও কিন্তু আমরা 4 জন পেসার নিয়ে চমকে দিয়েছিলাম। হাতুরুর সিং একটু মজা করে বলেছেন যে তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল সংবাদ সম্মেলনে যে এবার কোনো সারপ্রাইজ থাকছে কিনা, তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে সারপ্রাইজ কি গাছে ধরে, এরকম একটা কথা বলেছিলেন। তো এবার আসলে কোনো সারপ্রাইজ থাকছে কিনা আমরা জানি না এখনো, কারণ আমরা জানি এখন পর্যন্ত দুজন স্পিনার একজন অফ স্পিনার নিয়ে খেলা হতে পারে। আমার মনে হয় বাংলাদেশ ডেফিনেটলি আপনার স্পিন নিয়ে যাওয়া উচিত এবং স্পিন নিয়েই যাবে, কারণ যেহেতু আজকের উইকেটটায় মনে করেন কিছু টার্ন আছে। এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু আপনার সাউথ আফ্রিকা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিম, আপনার ওখানে 4-5টা প্লেয়ার আছে তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্লাস। আপনার ডোমিনিক কিন্তু আপনার সাউথ আফ্রিকার ফরে কিন্তু আপনার T20-তে হাইয়েস্ট রান করেছে, ডিভিলিয়ার্স কিন্তু এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্যাটসম্যান, মিলার আছে এবং রসো আছে, উইকেট কিপার আছে আপনার রসো। আমার মনে হয় যে ওরা খুবই শক্তিশালী দল এবং এক্সপেরিয়েন্সের দিক দিয়ে দেখলে আমাদের কিন্তু 500-র বেশি রান করেছে 3 জন ব্যাটসম্যান T20-তে, কিন্তু ওদের কিন্তু আপনার 7 জন কিন্তু 500-র বেশি করেছে, প্লাস বাকিরা কিন্তু অনেক রান করেছে। তো এক্সপেরিয়েন্সের দিক দিয়ে সাউথ আফ্রিকা কিন্তু অনেক এগিয়ে এবং ওদের সাথে আমাদের পারফরমেন্স কিন্তু অত ভালো না। আমরা একটা মাত্র ম্যাচ ওদের থেকে জিতেছি যতগুলো ম্যাচ খেলেছি। তো আমাদের কাছে এটা টাফ হবে, বাট আমার মনে হয় যে স্পিনাররা যদি আজকে আমাদের ভালো করে, যেমন ইন্ডিয়া পেসেছে স্পিন ভালো, কিন্তু এই জন্য আমরা পেস নিয়ে খেলেছি এবং আমার মনে হয় যে সাউথ আফ্রিকা কিন্তু পেসেছে স্পিনটা ওরকম ভালো খেলে না এবং আমাদের স্পিনাররাও ভালো। তো আমার মনে হয় যে আমাদের স্পিনারদের আজকে রোলটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওরা যদি ভালো বল করে তাহলে আমার মনে হয় আজকে ম্যাচটা আমাদের পক্ষে জেতা সম্ভব। আচ্ছা, we are taking a short break and after that we are coming back. Viewers, একটা বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর আবার ফিরে আসছি, আমাদের সাথেই থাকবেন। Viewers,
ওয়েলকাম ব্যাক। আপনারা দেখছেন নর ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রেজেন্টস ক্রিকেট এক্সট্রা। আমি মারি আছি আপনাদের সাথে। আমাদের সাথে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কমেন্টেটর অ্যান্ড ফর্মার ক্রিকেটার অফ সাউথ আফ্রিকা Morne van Wyk, and we have with us former captain and director at present Akram Khan. AB de Villiers is gonna play earlier today. Might be he open or at number 3. What do you think about that? Yeah, I think it's a very, very good move. AB is one of those players that are basically defining his generation. You know, previous generations had Tendulkar or Gavaskar or Gilchrist even, you know, the world, everybody, since I've been in Bangladesh, everybody's just asking about AB, so it sort of shows you the type of player that he is. I think with T20 only having 120 balls in it, surely you want your best player to face as much of that as possible, and I think that's the thinking that the coaches have got at the moment, the selectors, trying to get the best player in there as early as possible, and you know, in all fairness, and I think we all agree, if AB bats for 15 overs, it's going to be spectacular and he'll probably win the game for the Proteas. So I'm sure Bangladesh will have their plans. They'd like to get him out as soon as possible, but there have been rumours that he's walking out earlier today. It'll be interesting to see if that is the case. South Africa. If we are lucky. If we are lucky. South Africa, there is no, if we ask about the weak points, we cannot find much. What do you think about that? Is there any weak point? There is no Imran Tahir, there is no Hashim Amla, or Daryl Steyn is not playing T20 or ODI, he's going to play only in Test. But the thing, is there any weak point that Bangladesh can work on? I think there's two interesting scenarios in this game. Firstly, our South African guys haven't played T20 cricket since the middle of January. Some of them have played IPL and they've been to the World Cup, but they've all had at least a month or two off. You know, as we know, to come back in international cricket straight away, there's no domestic cricket in South Africa. Interesting. And as you mentioned, with some of the frontline bowlers not being here, I won't say that it's a B-string bowling lineup, but there's a lot of new fresh faces, a lot of guys that want to prove themselves, like Kagiso Rabada, Chris Morris, Eddie Lee, Aaron Pangiso. They haven't played that much and they'd all like to stake a claim. They've got an opportunity with the World Cup around the corner in February. So to see how the new bowling lineup gels and how they perform is also interesting. And we know the Bangladeshi batsmen at the moment, they like putting the opposition under pressure. So I'm sure they'll try the same today. আকরাম ভাই, আপনি কি বলবেন যে এরকম কোন উইক পয়েন্ট কি খুঁজে বের করা যায় যেটাতে বাংলাদেশ আসলে টাচ করতে পারে, বা এবি ডিভিলিয়ার্স কে আউট করাটা? হাতুড়ি সিং এর কথা আরো একবার বলতে হয় যে তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে প্ল্যান কি বা এবি ডিভিলিয়ার্স এর বিপক্ষে প্ল্যান কি, তিনি বলছিলেন যে তাকে আউট করা তো খুবই সোজা। একটু রসিকতা করে বলেছেন তাকে আউট করা তো খুবই সোজা, যেটা করতে হবে প্রথমে বোলিং করতে হবে, তারপরে সে আউট হয়ে যেতে হবে। দ্যাটস ইট, বাট ইটস নট দ্য প্ল্যান ফর শিওর। এটা কঠিন। আপনার এডি ভিলিয়ার্স কিন্তু আপনার ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটসম্যান এবং জানেন কম বলে অনেক বেশি রান করার ক্ষমতা ওর আছে, বাট ও যে উপরে এসেছে এটা কিন্তু একদিক দিয়ে আমি মনে মনে খুশি হয়েছি, যেহেতু মনে করেন আমাদের মুস্তাফিজুর কিন্তু এক্সট্রাঅর্ডিনারি বোলিং করছে। মেবি দুই একটা চান্স নিয়ে যদি ওকে ইফ ইউ গেট আউট আর্লিয়ার দেন এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অনেক ভালো হবে, এবং সে যদি থাকে সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে না। বাট আমি মনে করি যে এটা কিন্তু আপনার মুস্তাফিজের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এবং সাউথ আফ্রিকার কাছে যে জিনিসটা ও বললো যে আপনার জানুয়ারি থেকে ওরা কোনো T20 খেলে নেই, ওরা কিন্তু নতুন অ্যাটমসফিয়ারে খেলছে, উইকেটেও কিন্তু এই ধরনের উইকেট ওরা কিন্তু ইউজ টু না। তো আমার মনে হয় সবকিছু মিলিয়ে প্লাস বাংলাদেশ কিন্তু আপনার খুব ভালো খেলছে। এখানে ডিফারেন্সটা হবে আমার মনে হয় যে আপনার সাউথ আফ্রিকা এগিয়ে থাকবে ফিল্ডিংয়ে এবং ওদের রানিং বিটুইন দ্য উইকেট খুবই চমৎকার। এই দুইটা জিনিস যদি ওরা ভালো করতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তারপর আমি মনে করছি যেহেতু উইকেটটা যেহেতু আমাদের দেশে খেলা হচ্ছে আমাদের মতো হয়েছে, সেটা অ্যাডভান্টেজ আছে এবং বাংলাদেশ কিন্তু উই আর প্লেইং এজ এ টিম। সো সবকিছু মিলে আমি কিন্তু এটা 50-50 চান্স রাখছি এবং সাউথ আফ্রিকার জন্য এটা একটু ডিফিকাল্ট হবে উইকেটটা। Saqib Al Hasan is the only experienced player in T20 in our country, but if we see South Africa, they're the second most best T20 team after Pakistan. But after that, we won the match against Pakistan. We were talking about the only match we played T20 in this year. Well, you know, as we always say, the game's not played on paper, so all of that doesn't count once they walk onto the field. It's a new Bangladeshi team. I think Mashrafi has been a wonderful captain. I've played with him at the Kolkata Knight Riders. I know the passion that he's got for the game, the passion that he's got for his country, and he seems to be bringing out the best out of his boys. So that gives a different flavour to this Bangladeshi team. You know, so all of the stats and everything really counts for nothing as they walk out there. So Africa will have to play really well if they want to beat this Bangladeshi team. Thank you very much, Morne. It's been a pleasure that you have joined us. Thank you very My much. pleasure. আকরাম ভাই, আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি, বিরতি পরে আবারও ফিরে আসছি।
ভিউয়ার্স নিশ্চয়ই একটা বিরতির পরে আমি মারিয়া আবারও ফিরে আসছি আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন ক্রিকেট এক্সট্রা। ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক। আপনারা দেখছেন নর ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রেজেন্টস ক্রিকেট এক্সট্রা। আমি মারিয়া আছি আপনাদের সাথে। আমাদের সাথে রয়েছে ফর্মার ক্রিকেটার, ফর্মার ক্যাপ্টেন অ্যান্ড ডিরেক্টর এট প্রেজেন্ট আকরাম খান। আকরাম ভাই, কথা বলছিলাম আজকের এই টি-20 ম্যাচ নিয়ে। সাউথ আফ্রিকাকে আমরা লাস্ট ফেস করেছি 2011-এ ওয়ার্ল্ড কাপে, এবং সেখানে সাউথ আফ্রিকার সাথেই কিন্তু হারটা ছিল একটা হিউমিলিয়েটিং হারই ছিল বলতে হবে। 78 রানে আমরা হেরে যাই এবং আমাদের বিশ্বকাপ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। 2008-এ আমরা শেষ একটা সিরিজ খেলেছিলাম পাকিস্তানের সাথে, সেখানেও কিন্তু টি-20 রেজাল্ট যে খুব একটা ভালো তা না, বাট রেকর্ড কি আর এফেক্ট করে? বাংলাদেশ এখন একদম নতুন একটা টিম, অনেক ভালো একটা টিম, কিন্তু তারপরেও কথা হচ্ছে সাকিব আল হাসান ছাড়া আমাদের কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স টি-20 প্লেয়ার্স নেই। সেক্ষেত্রে কি মনে হচ্ছে আজকে? আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আপনার এক্সপেরিয়েন্সের দিক দিয়ে যদি দেখেন, আপনি সাউথ আফ্রিকায় কিন্তু আমাদের অনেক উপরে রাখতে হবে, এবং সাউথ আফ্রিকায় আপনার খুবই ভালো একটা ক্রিকেট দল, আপনার টেস্ট বলেন, ওয়ানডে বলেন এবং টি-20 বলেন চমৎকার পারফরমেন্স করে, এবং একমাত্র ওরা ওয়ার্ল্ড কাপের আপনার শেষের দিকে সেমিফাইনাল বা ফাইনাল বা কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে, কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে হয়তো ওদের নার্ভের জন্য ওরা ভালো খেলতে পারে, আদারওয়াইজ এভরি প্লেস ওরা কিন্তু খুব চমৎকার পারফরমেন্স করে। দে আর ভেরি প্রফেশনাল, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার এক্সপিরিয়েন্সের দিক দিয়ে ওরা অনেক এগিয়ে, এবং ওদের কাছে 4-5টা প্লেয়ার আছে যারা যে এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এবং টি-20-তে ওরা কিন্তু খুবই ভালো পারফরমেন্স করছে। ওরা যখন সাউথ আফ্রিকার ফরে খেলে তখনই পারফরমেন্স করে, এবং বিশেষ করে আইপিএলে কিন্তু ওরা প্রচুর রান করেছে। এদিক দিয়ে ওদেরকে এগিয়ে রাখতে হবে, এবং বাংলাদেশও কিন্তু খেলছে, এবং বাংলাদেশের স্ট্রেংথ হলো যে বাংলাদেশে খেলছি আমরা, এবং গত 6 মাস কিন্তু আমরা খুব ভালো ফর্মে আছি, এবং যারাই খেলছে সবাই কিন্তু পারফর্ম করছে, এটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই দিক দিয়ে আমি চিন্তা করে আমি শুরুতেই বললাম এবং এখনো বলছি যে আপনার চান্স কিন্তু 50-50। আর টি-20-তে আপনার স্ট্রেংথ আপনার বেশি কম বোঝা যায় না, আপনি একটা দুটো ওভার যদি আপনার ফরে আসে তখনই কিন্তু আপনি ম্যাচ জিতে যেতে পারেন। ইভেন আপনি যদি আমরা এডি ভিলিয়ার্সকে যদি আর্লি যদি আউট করতে পারি আল্লাহর রহমতে, তাহলে কিন্তু দেখেন ম্যাচটা কিন্তু আমাদের ফরে অনেকটাই চলে আসবে। সাব্বির রহমান রুমান, তিনি যে 51 করেছিলেন বাংলাদেশ পাকিস্তান